Good morning, friends. I am Falguni Prajapati, lecturer in Civil Department from VPMP Polytechnic. Today, my topic name is Introduction of Estimation from the subject Estimating, Costing and Valuation, 5th SEM Diploma. Let's begin. These are the objectives of estimate. First one is to know about the approximate cost of the building construction, to calculate the tax of the building, to fix the rent of a building, to know about the various item of work involved in the building construction and arrange the available material of the construction, to arrange the labor of the construction work, take the approval for the government project, and to having the loan from the bank. મકાનના બાંધકામની અંદાજિત કિંમત વિશે આપણે જાણવું હોય તો આપણે એસ્ટિમેટ કરવું પડે છે. પ્લસ મકાનના કરની ગણતરી કરવા માટે, ભાડું નક્કી કરવા માટે, બેંકમાંથી લોન લેવા માટે તેમજ ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સની અપ્રુવલ માટે પણ આપણે એસ્ટિમેટની જરૂર પડે છે. એસ્ટિમેટ for any construction work may be defined as the process of calculating the quantities and cost of the various items required in connection with the work. કોઈપણ બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા આપણે તે બાંધકામ માટે સંભવિત ખર્ચ કેટલો થશે, કેટલા માલસામાનની જરૂર પડશે, કેટલો મજૂરી ખર્ચ થશે તેનું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે જેને એસ્ટિમેટ કહે છે. Data required for estimation, that is plan, elevation and section, detailed specification, and third one is rate of different item of work. જ્યારે પણ આપણે કોઈ એસ્ટિમેશન કરવું હોય, કોઈ પણ બાંધકામનો અંદાજ બનાવવા માટે ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે છે. એમાં પહેલું છે મેપ એટલે કે પ્લાન, એલિવેશન એન્ડ સેક્શનની. સેકન્ડ છે ડિટેલ સ્પેસિફિકેશન. સ્પેસિફિકેશનનો મતલબ છે કે બાંધકામમાં વાપરવામાં આવતી કોઈ પણ માલ સામગ્રી છે એની ક્વોલિટી અને વર્કમેનશીપને લગતી ટોટલ માહિતી પૂરી પાડે છે અને સ્પેસિફિકેશન એ બાંધકામની કિંમતને અસર કરે છે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ રેટ ઓફ ડિફરન્ટ આઇટમ ઓફ વર્ક. કોઈપણ આઇટમનો ભાવ નીચેની બાબતો પર આધાર રાખે છે, જેમ કે માલ સામાનનો ખર્ચ છે, મજૂરી ખર્ચ છે, ઇક્વિપમેન્ટ આપણે કોઈ યુઝ કરીએ છીએ, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોઈ ખર્ચ થાય છે, તો એ દરેકના રેટ્સ આપણે એસ્ટિમેશનની અંદર ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે. ક્વોલિટી ઓફ ગુડ એસ્ટિમેટર. કોઈ પણ સારા એસ્ટિમેટરની કઈ કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ? ફર્સ્ટ વન, એસ્ટિમેટર must have good knowledge of construction rules and regulation. Second one, he or she must truly understand the drawing of the structure for which he is going to prepare an estimate. Next, he must have knowledge of construction method and procedure, material of construction, labor problems, specification, and last one, accuracy in calculation and cost. તો કોઈ પણ સારા એસ્ટિમેટરની ક્વોલિટીઝ કઈ કઈ છે? તો એના માટે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ એસ્ટિમેટરને કન્સ્ટ્રક્શનના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનની ખબર હોવી જોઈએ. એને જે પણ પ્લાન, એલિવેશન, સેક્શન છે, જે પણ ડ્રોઈંગ છે સ્ટ્રક્ચરનું, એને પૂરેપૂરું એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા એને વાંચતા આવડવું જોઈએ. એના પછી અલગ અલગ કન્સ્ટ્રક્શનની મેથડ્સ છે એનું નોલેજ એને હોવું જોઈએ. મટીરિયલનું કન્સ્ટ્રક્શન કેવી રીતે કરવું એ ખબર હોવી જોઈએ. લેબર્સના પ્રોબ્લેમ્સ એને ખબર હોવા જોઈએ. અમુક સ્પેસિફિકેશન્સ છે જેમ કે મટીરિયલ સ્પેસિફિકેશન છે, ઇક્વિપમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન્સ છે, તો એને નોલેજ હોવું જોઈએ. એન્ડ લાસ્ટ, એક્યુરેસી ઇન કેલ્ક્યુલેશન એન્ડ કોસ્ટ. દેટ મીન્સ કે એને પ્રોપર કેલ્ક્યુલેશન કરતા આવડવું જોઈએ જેથી એ એસ્ટિમેટર સારી રીતે એસ્ટિમેશન બનાવી શકે છે. ટાઈપ્સ ઓફ એસ્ટિમેટ.
The estimate may be divided into the following categories: detailed estimate, approximate estimate, engineer's estimate, contractor estimate, revised estimate, reduced estimate, supplementary estimate, annual repair estimate, special repair estimate, and final estimate. Detailed estimate. It includes the detailed particulars for the quantities, rate, and cost of all the items involved for satisfactory completion of the project. Quantities of all item of work are calculated from the respective dimension on the drawing on a measurement sheet, multiplying this quantity by their respective rates in a separate sheet. The cost of all item of work are worked out individually and summarized. આમાં પ્રોજેક્ટના કમ્પ્લીશન માટે તમામ વસ્તુઓના જથ્થાના રેટ્સ અને કોસ્ટ માટેની ડિટેલ હોય છે. વર્કની બધી જ વસ્તુઓની ક્વોન્ટિટી મેઝરમેન્ટ શીટ પરના ડ્રોઈંગના રિસ્પેક્ટિવ ડાયમેન્શન પરથી ગણવામાં આવે છે અને તેને એક અલગ શીટમાં તમામ વસ્તુઓની કિંમત વડે મલ્ટીપ્લાય કરીને વ્યક્તિગત રૂપે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને ડિટેલ એસ્ટિમેટ કહે છે. એપ્રોક્સિમેટ એસ્ટિમેટ. To find out an approximate estimate in a short time and thus enable the authority concerned to consider the financial aspect of the scheme. કોઈપણ બાંધકામનો રફ એસ્ટિમેટ બનાવો એને એપ્રોક્સિમેટ એટલે કે અંદાજિત એસ્ટિમેટ કહી શકાય. કોઈપણ બાંધકામનું વિગતવાર એસ્ટિમેટ બનાવતા પહેલા તેનો રફ એસ્ટિમેટ બનાવવો જરૂરી છે. જે મકાનનો અંદાજિત એસ્ટિમેટ બનાવવો હોય તેના જેવા જ તે જ વિસ્તારમાં આવેલા બીજા મકાનની માહિતી પરથી અંદાજિત એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે. Revised estimate. A revised estimate is a detailed estimate for the revised quantity and rates of item of work originally provided in the estimate without material deviation of structure nature from the design originally approved for a project. Revised estimate ની જરૂર ત્યારે પડે છે જ્યારે મૂળ વિગતવાર એસ્ટિમેટમાં સુધારા કરીને કોઈ નવો એસ્ટિમેટ બનાવવો હોય ત્યારે. જ્યારે જૂના એસ્ટિમેટમાં એટલે કે મૂળ વિગતવાર એટલે કે ડિટેલ એસ્ટિમેટની અંદર આપણે કોઈ સુધારા કરીને નવો એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે તેને રિવાઇઝડ એટલે કે સુધારેલો એસ્ટિમેટ કહેવામાં આવે છે. રિવાઇઝ એસ્ટિમેટ બનાવવાની જરૂર ક્યારે પડે છે? અમુક સમય એવું બને છે કે મંજૂર થયેલો જે પણ એસ્ટિમેટ હોય છે એના કરતાં કામનો ખર્ચ આપણે 5 થી 10% વધી જાય છે. આપણને જે પણ કામ આપેલું છે, જે પણ વર્ક આપેલું છે એ રકમની વહીવટી મંજૂરી મળી હોય તેના કરતાં કામનો ખર્ચ 10% વધી જાય છે, તો ત્યારે આપણે રિવાઇઝ એસ્ટિમેટની જરૂર પડે છે. અથવા તો મૂળ દરખાસ્તમાં કોઈ અગત્યના ફેરફાર કરવા હોય, ધારો કે આપણે કોઈ જગ્યાની આપણે મંજૂરી લીધી છે, એના દસ્તાવેજ કર્યા છે અથવા તો એનો દરખાસ્ત કોઈ કરી છે, તો એમાં કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ રહી ગયા છે, તો આપણે એમાં ફેરફાર કરવો છે, તો એ વખતે આપણે રિવાઇઝ એસ્ટિમેટ કરવાની જરૂર પડે છે. Next one is supplementary estimate. While work is in progress, some changes or additional work due to material deviation of structure nature from the design originally approved may be thought necessary for the development of a project. An estimate is then prepared to include all such workers. અમુક સમય એવું બને છે કે બાંધકામ ચાલુ હોય ત્યારે અમુક વધારાના કામો કરવાની જરૂર પડે છે જેનો મૂળ એસ્ટિમેટમાં આપણે ઉલ્લેખ કરેલો હોતો નથી અથવા તો સમાવેશ કરેલો હોતો નથી. આવા કામ માટે બીજો અલગથી એસ્ટિમેટ બનાવી તેની સક્ષમ અધિકારી પાસે મંજૂરી લેવામાં આવે છે, તો આવા એસ્ટિમેટને આપણે સપ્લિમેન્ટરી એસ્ટિમેટ તરીકે કહી શકીએ છીએ. એન્યુઅલ રિપેર એસ્ટિમેટ. Annual repair estimate is a detailed estimate and is prepared to maintain the structure or work in proper order and safe condition. અમુક સમય એવું બને છે કે અમુક ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસમાં ગવર્મેન્ટ કન્સ્ટ્રક્શનની જાળવણી માટે
દર વર્ષે તેનું રિપેરિંગ કરવામાં આવે છે, જેને વાર્ષિક રિપેર માટેનો એસ્ટિમેટ કહી શકીએ છીએ. એમાં અમુક વસ્તુની સમાવેશ થાય છે, જેમ કે છે મકાનને અથવા તો કોઈ પણ બિલ્ડિંગ છે તો એને કલર કામ કરવાનું, વ્હાઇટ વોશ કરવાનું, બરાબર. પછી રોડ રસ્તા છે તો રોડ રસ્તામાં આપણે જે અમુક સમય એવું બને છે કે વરસાદના લીધે ખાડા પડી જાય છે તો એને રિપેર કરવાનું. તો આ રીતે રોડ રસ્તાનું અને બિલ્ડિંગનું દર વર્ષે રિપેરિંગ કરવામાં આવે છે, કે જેને એન્યુઅલ રિપેર એસ્ટિમેટ આપણે કહી શકીએ છીએ. Here we ending our session of this topic. Thank you all and goodbye.